love is deeper than simple words can say. You go before me, you make a perfect way. My one desire is to give you perfect praise. In my heart, you are the power. In my life, never falling light. With every breath that I take, I declare the things you've done. In my mind, mighty overcomer. In my soul, the reason why. In my life, you are the fire. In my heart, in my heart, you are the power. In my life, never falling light. With every breath that I take, I'll declare the things you've done. In my mind, mighty overcomer. In my soul, the reason why. In my life, you are the fire that calls me on. At this time, we're going to clap and joyfully praise together so that we can celebrate the gift of love that God has given us. Come on and celebrate His gift of love. We will celebrate the Lord of God who loved us and gave us life. We'll shout your praise, O King. You gave us joy nothing else can bring. We'll give to you our offering in celebration praise. Come on and celebrate, celebrate, celebrate and sing. Celebrate and sing to the King. Come on and celebrate, celebrate, celebrate and sing. Let's sing one more time. Come on and celebrate. Come on and celebrate His gift of love. We will celebrate the Lord of God who loved us and gave us life. We'll shout your praise, O King. You gave us joy nothing else can bring. We'll give to you our offering in celebration praise. Come on and celebrate, celebrate, celebrate and sing. Celebrate and sing to the King. Come on and celebrate, celebrate, celebrate and sing. Celebrate and sing to the King. I truly believe that we are here because the Lord is good and gave us mercy and gave us salvation through Jesus Christ. Let's remember that as we sing together. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures. One more time. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah.
sing one more time. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is ready.
let's all pray for our young adults worship together. Pray that all the force of darkness that distract us from concentrating on this message will be bound in the name of Jesus Christ, and pray that only the filling of the Holy Spirit and the 5 powers will come upon our pastor, so that the word that will be fulfilled in our lives during this week will be proclaimed. Let us pray all together. 하나님 아버지 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 저희가 이 자리에 모여 기도할 수 있는 신분과 권세를 허락하심에 감사합니다. 하나님, 오늘 예배를 드리는 모든 순간 속에서 하나님이 함께 하시는 역사를 볼 수 있는 시간이 되게 하여 주시고, 우리의 주인이 누구인지 다시 한번 바꿀 수 있는 예배가 되어질 수 있도록 하여 주세요. 그리고 날마다 오던 예배가 아니라, 정말 습관처럼 오던 예배가 아니라 인생의 터닝 포인트가 되어지는 예배가 될 수 있도록 하여 주세요. 그리고 말씀을 전달하시는 오미경 목사님에게 성령의 충만함을 더하여 주시고, 다니엘과 같이 말씀이 하나도 땅에 떨어지지 않고 하나님의 말씀만 살아 움직이는 역사를 체험하는 예배 시간 되어질 수 있도록 해주세요. 말씀을 전달하실 때 그 말씀이 저희 가슴밖에 박히고 하나님의 역사를 체험하고, 그 우미경 목사님에게 더욱더 성령의 큰 은혜와 집중의 은혜를 허락하여 주시옵소서. 그리고 청년부가 어딜 가든 하나님의 역사를 더욱더 체험하고 현장에서 하나님이 살아계심을 나타낼 수 있는 정말 증인이 되어줄 수 있도록 해주세요. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Time for announcements. As usual, the Wednesday training is at 6:30 every week. Next, please. The first Gospels concentration training will be held from 18th to 19th of April. If you would like to sign up, please keep your calendars free for those 2 days. The scripture reading is John chapter 4, verses 24 and 25. Let us read together. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. The woman said to him, I know that Messiah is coming, he who is called Christ. When he comes, he will tell us all things. The title of the young adult service is Scars They Become a Testimony. 제목이 틀렸어요. 다시 보여주세요. 오케이. 자, 다 같이 보시겠습니다. 시작. 상처 간증이 되다. 영어가 힘드시지 않죠? 영어로 찬양하고 영어로 사회 보고 영어로 한국말로 당연히 기도했어요. 메시지는 한국말밖에 못하는 목사님이 하기 때문에 한국어로 합니다. 자, 오늘 말씀. 자, 상처가 없는 사람 있을까요? 세상에? 상처가 없는 사람이 세상에 있을까요? 있을 수 있겠지. 있을 수 있겠지. 근데 상처가 뭐가 될 수 있어요? 간증이 되다. 간증되다. 요한복음 4장 24절 25절. 자, 24절 뭐라고요? 하나님은 영이시니 예배하는 자가 뭐로? 영과 진리로 예배할지라. 그 다음에 하나님은 영이시니 예배하는 자를 하나님께서 곧 찾으신다라고 말씀하세요. 25절 다시 한번 읽어보겠습니다. 25절. 자, 여자가 이르되 메시아 곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시리이다. 자, 지금 여기 여자가 누구예요? 여기에서 말하는 여자 누구예요? 사마리아 여자.
여러분 잘 알고 있는 수가성 여인. 수가성 여인이 지금 하는 말이에요. 예수님을 향해서 하는 말이야. 뭐라고요? 그리스도로 하는 이가 오실 것입니다. 그래서 뭐예요? 그가 오시면 우리에게 모든 것을 알려줄 겁니다. 이렇게 얘기해요. 자, 여러분, 청년 여러분, 안 적어도 돼. 목사님 메시지가 뭐 그렇게 대단한 메시지라고 적어. 근데 머릿속에 제목만 기억하세요. 제목만. 자, 여러분, 기본부터 들어가야 돼. 기본부터. 수가성 여인은 어떤 지역의 여자냐면 사마리아 여자예요. 사마리아 여자. 사마리아라는 땅이 있었어요. 사마리아라는 지역이 지금도 있어요. 지금도 사마리아라는 지역이 있어요. 알죠? 이거 신화 아니에요? 신화 아니에요? 사실이에요. 사실이에요. 실제 있었던 일이고 실제 있었던 여인이에요. 이 사마리아 여자가 누구를 만났어요? 예수님을 만났어요. 예수님을 만났어요. 예수님을 만나서 하는 말이에요. 자, 근데 이 사마리아 여자에게 예수님이 제일 먼저 무슨 얘기를 하는지 보세요. 24절 보세요. 다 같이 이거 띄워주세요. 띄울 수 있어요? 한국말로 띄울 수 있어요? 아니면 영어로 띄워줘도 됩니다. 같이 시작. 하나님은 네, 자, 예수님이요. 사마리아 여자 어떤 여자예요? 이스라엘 여자예요? 이스라엘 여자 아니야. 다시 말하면 예수 믿는 사람 아니야. 아직 불신자야. 아직 어떤 사람이야? 하나님에 대해서 모를 것 같은 사람이야. 맞죠? 맞죠? 거기 그 여자를 향해서 예수님이 지금 처음 하는 말은 누구래요? 하나님을 말해요. 하나님이 누군지를 말해요. 청년 여러분, 우리는요 얼마나 상식적인 사람들인지 몰라요. 상식적이다 이 말은, 상식적이다란 말은 논리와 합리와 그 사이를 잘 왔다 갔다 하면서 이성적으로 다른 사람이 이해할 수 있는 객관성을 가지고 살아가야 한다고 생각해요. 그게 상식이에요. 맞죠? 그 상식이 얼마나 매여 있는지 몰라요. 그래서 어떤 사람이 사회성이 좋다 이런 얘기를 할 때 뭐라고 표현해요? 사회성이 좋다라는 말을 표현할 때 어떻게 표현하느냐면, 저 친구는 사람들하고 잘 어울려. 사람들이 말하는 걸 잘 알아듣고 캐치를 잘해서 낄낄 빠빠가 돼. 낄 때 끼고 빨 때 빠질 줄을 알아. 사람 인간관계 잘해. 이렇게 표현해요, 우리. 맞죠? 예수님 그 모든 영역에서 지금 예외야. 누구 얘기부터 시작해요? 하나님에 관한 얘기부터 시작해요. 하나님이 누구신지를 설명해요. 하나님은 뭐래요? 뭐라고? 하나님 뭐라고? 에이 뭐야, 꿀 발랐어 입에? 지금 꿀 삼키고 있어. 다 빨리 삼켜. 하나님은 누구라고? 영이라고 말해요. 영이라고. 자, 영이라는 말의 의미가 뭐예요? 영이라는 말의 의미가 뭐예요? 오늘 우리 렘넌트들한테 렘넌트 예배를 드릴 때, 이거 꼬맹이들 예배를 드릴 때 코를 잠깐 막았어. 숨 쉬보니까 안 쉬어진대. 그래서 다시 팍 열어줬어. 그러니까 이러고 있어. 답답했어. 그랬다가 딱 열어주니까 이래. 그래서 물었어. 너 지금 뭐 했어? 숨 쉬었대. 숨 쉴 때 뭐가 들어갔어? 와, 벌써 이 3살밖에 안 된 나인이 다우미가 뭘 알아? 공기를 알아. 공기만 하는 줄 알았어요. 나는 에어를 알아. 에어를 알아. 이 조그만 것들이 에어를 알아. 에어가 코로 들어갔대. 그래서 숨을 쉬니까 어때? 살 것 같지? 그러니까 살겠대. 공기가 들어가니까 살겠지? 살겠대. 그 목사님 이렇게 막으니까 죽겠대. 죽겠대. 그치? 근데 공기가 몸속에 들어갔는데 보였어? 안 보였어? 어떻게 생겼어? 그랬더니 안 보였대. 안 보였대. 그래서 물었어요. 하나님은 어떤 모습으로 계실까? 그랬더니 공기처럼 안 보이게 계신대. 이럴 때 박수 쳐야 돼. 청년들아, 당신들보다 정확하게 알고 있잖아. 뭐래요? 공기가 안 보이는 것처럼 하나님이 계신대. 그래서 어디 계셔? 그랬더니 우리 머리 위에도 계시고 가슴에도 계시고 막 옆에도 계시고 막 그러다가 우리 다우미가 뭐라는 줄 알아?
얘기해도 될까 말까? 이거 저기 19금인데 우리 다음이가 3살짜리 다음이가 고추에도 계신데 자기 남자니까 그래가지고 우리 빵 터졌잖아요. 거기도 계신데 근데 그렇게 사실적으로 믿어. 왜요? 안 보이기 때문에. 자, 영의 특징 뭐예요? 안 보여요. 안 보여. 자, 우리 인간의 특징 뭐예요? 인간의 특징. 인간. 야, 인간아. 이 인간은 어때요? 철저하게 보이는 대로 살아요. 자기가 그렇게, 사람들이 그렇게 생각해. 보이는 것대로 산다고 생각해. 보이는 것을 보고 살아간다고. 인간은요? 그렇죠? 그래서 보이는 것 보고 판단해. 와, 이번에 사건이 생겼는데 어떤 우리 성도 어떤 분이 이 남자를 왜 바람이 비나가지고 막 가정이 깨어지기 직전이고 막 난리가 났어. 근데 이 와이프를 붙잡고 이 다른 분을 붙잡고 아니 배우자를 붙잡고 참아야 된다는 말이 먹힐까 안 먹힐까? 안 먹히지. 죄송해요. 근데 하나님이 하고 계셔. 하나님이 지켜보고 계셔. 하나님 반드시 당신한테 하나님의 역사를 보여줄 거야. 그래서 부탁이야. 보이는 대로 결정하지 말고 보이는 대로 생각하지 말고 지금 당신은 엎드려. 하나님께 엎드려. 보이지 않는 하나님께 엎드려. 안 들어가. 당연하지. 정상이지. 안 들어가는 게 정상이야. 우리 원래 체질이 뭐예요? 보이는 대로만 믿는 사람들이거든. 나타나는 것에 반응하는 사람들이잖아요. 내가 참 당신 인간적이야. 그래서 내가 당신 좋아해. 그랬어. 우리는 보이는 대로 믿고 보이는 대로 말하는 사람들이에요. 그게 그런 존재야, 인간은. 그런데 뭐예요? 하나님은 안 보여요. 자, 그런데 인간인 나에게 하나님에 대해서 자꾸만 말하는 이유가 뭘까? 이렇게 살고 있는 나한테 보이지 않는 영적 존재인 하나님을 말하는 이유가 뭘까, 여러분? 인간 보이는 대로만 보고 사는데 뭐예요? 인간 실체가 뭐예요? 얘기했죠? 야, 우리 김진수 장로 지금 저기서 예배 드리고 있죠? 오늘 올라오는 거 봤죠? 못 올라와. 다리가 막 힘이 풀려가지고 못 올라와. 환자잖아요. 환자라 못 올라와. 자, 근데 이 사람이 저혈당이 왔네. 병원에서 저혈당이 왔네. 저혈당이 왔다는 게 무슨 의미인지 알아요, 여러분? 보통 정상이 여러분들이 혈당을 재면 요즘에 혈당 다이어트 많이 하더라. 한국 사람들. 혈당을 재면 보통 정상인들은 5에서 6, 많으면 조금 올라가면 7 정도 사이예요. 이 나라의 그 혈당의 수치대로 되면. 그래서 5에서 6, 그다음에 뭐 5.5, 5.23, 뭐 이 정도면 그리고 굉장히 건강한 거고 여기서 6을 조금 넘어가면 혈당이 좀 높은 거야, 정상인 중에. 근데 이제 김진수 장로 같은 경우에는 혈당이 막 13 막 이렇게 올라갔던 사람이야. 인슐린 주사를 맞고서 혈당을 조절하는 사람이란 말이에요. 근데 이 사람이 인슐린 주사를 맞고 났는데 인슐린 주사가 혈당을 낮춘단 말이에요. 근데 이런 상태에서는 뭐 해야 하느냐면 먹는 걸 적당히 먹어줘야 돼. 안 그러면 급격하게 저혈당이 와요. 여러분, 저혈당이 무서울까 고혈당이 무서울까? 네, 저혈당이 더 무서워요. 고혈당으로 김수미 씨가 죽었죠. 김수미 탤런트 김수미 씨가 고혈당으로 죽었어요. 근데 저혈당도 아주 위험해요. 그 김진수 장로한테 저혈당이 온 거야. 혈당이 어디까지 떨어졌냐? 1까지 떨어졌어. 1까지. 그래서 제로까지 가면서 뭐가 왔어요? 쇼크가 왔는데 그래서 죽었어요. 병원에서 다행히 죽었어요. 다시 말하면 육체가 숨이 멎었어. 그때 김진수 집사가 경험한 게 뭐라고요? 김진수 장로가 경험한 게 눈을 떴는데 자기 의식이 딱 돌아왔는데 옆에 형광등이 있더래. 그래서 이렇게 보니까 이게 왜 형광등이 내 옆에 있나? 이러고 보니까 자기 육체를 자기가 내려다보는 거지. 그죠? 자기 육체를 자기가 내려보고 의사들이 막 그 심장 제세동기 있잖아요. 그걸로 막 그거 하고 막 심장 마사지 하는 걸 자기가 본 거야.
김진수 장로가 전공이 뭔 줄 알죠? 뭐예요? 컴퓨터공학이에요. 그래서 눈에 보이는 숫자 외에는, 그리고 또 어디 사이와 어디 사이만 믿냐면 0과 1 사이만 믿어요. 여러분 컴퓨터 언어는 0과 1 사이만 왔다 갔다 해요. 알죠? 0과 1에서만 왔다 갔다 해요. 여기만 믿어요. 정확하게 숫자가 입력을 하면, 그래서 이 사람 꼭 하는 말이 있어요. 이상하다, 왜 이런 결과가 나오지? 그러면 말도 안 되는 소리 하지 말아요. 인풋이 있어야 아웃풋이 나온대. 늘 인풋이 있어서 아웃풋이 나온대. 그래, 내가 알아, 나도 알아. 지금 이해가 안 돼서 지금 그러는 거죠. 그런데 이 사람은 그걸 믿지 않아. 이 사람은요, 화장실에 들어갈 때 뭘 갖고 들어가냐면 정석 수학2 있죠? 수학2, 한국의 수학2 이걸 갖고 들어가요. 수학이 너무 재밌는 사람이라, 이 사람은. 근데 그 사람이 거기 이렇게 들어가서 그렇게 숫자에 민감하고 철저하게 뭐래? 수에 의해서, 보이는 거에 의해서 계산하는 사람이잖아. 그러니까 뭐예요? 교회를 다녀. 와이프가 교회에서 뭔가 역할을 하는 사람이라더니 교회는 다녀. 근데 뭐는 안 믿어? 영적 세계는 안 믿어져. 안 믿어져요. 믿을 수 없어. 경험하지 않으니까. 근데 그 경험을 한 거야. 아, 죽음이 뭐예요? 죽음이 뭐예요, 여러분? 죽음이 뭐예요? 여러분은 생각 못했죠? 영과 육의 분리예요. 내가 살았던 육에서 영이 빠져나가는 게 죽음이에요. 심장이 멎어서 죽음이 아니고요. 육체적으로는 심장이 멎지만 뭐예요? 하나님의 세계에서는 뭐예요? 영과 육의 분리가 죽음이에요. 알아요? 그러면 여러분의 구성이 어떻게 되어져 있어요? 인간의 구성이 어떻게 되어 있어요? 영과 육으로 되어져 있어요. 육으로 구성되어져 있어요. 그래서 자꾸 우리가 영을 얘기하는 거예요. 하나님의 영을 얘기하고 하나님의 교회에서는 영적인 세계를 얘기하는 거예요. 알겠어요? 영과 육으로 구성이 되어져 있는 이 인간에게 무슨 일이 일어나요? 영은 누가 만들어준 거예요? 육은 누구의 몸을, 뭐요? 누구의 몸을요? 여러분 아세요? 한국에 황수관 박사라는, 황수관이 아니라 그 누구예요? 그 뭐죠? 제일 처음에 그거 성공한 사람. 황우석, 무석? 황우석 박사. 러시아에서 떼돈 벌었대요. 소 복제해가지고 러시아에 복제소 만들어줘가지고. 근데요, 인간의 육은요, 염색체, DNA에 의해서 뭐예요? 부모의 것을 그대로 받아요. 부모의 것을 그대로 받아요. 그래서 여러분의 삶이요, 되게 신기해요. 뭐예요? 엄마 아빠가 좋아했던 거 내가 좋아해. 입맛이. 우리의 몸이요, 엄마 아빠의 체형을 닮아가요. 도리 없어요. 왜요? DNA가 그렇고 우리의 이 뭐죠? 몸을 구성하는 세포, 염색체가 그래요. 근데요, 우리의 영은요, 그러면 영은 누가 만들어줬어요? 영은요, 좀 전에 얘기했죠? 영과 육이 분리되어져서 자기 몸을 본단 말이에요. 그러면 영적 세계가 있는데 그 영은 누가 만들어줬냔 말이에요. 누가 만들어줬어요? 하나님이에요. 영은요, 하나님에 의해서 만들어진 거예요. 문제는 뭐냐? 여러분, 마음 있죠? 생각 있죠? 의식 있죠? 이성 있죠? 정신이라고 표현하는 데 있죠? 그 영역에 있죠? 보여요, 안 보여요? 보여요, 안 보여요? 안 보여요. 그 세계가 영적인 세계, 영이 아니에요. 그 세계는 영 아니에요. 착각하면 안 돼요. 그 세계는 영에 뭐예요? 의해서 지배를 받는 세계예요. 정신, 의식, 이성, 마음이. 그래서 뭐예요? 영적 문제에 있는 사람이 정신 문제가 온단 말이에요. 영적인 것이 해결이 안 되어지면요, 정신적인 뭐예요? 우울감, 정신적인 뭐예요? 노이로제, 스트레스에 약하단 말이에요. 이해돼요? 그 얘기를 하는 거예요. 이 영적인 세계에 하나님께 뭐예요? 하나님이 인간을 원래는 하나님의 형상대로 만들었어요. 그래서 인간은요, 하나님의 형상을 따라 만들었어요. 무슨 형상요? 영적 형상. 영적인 모습을 하나님의 모습을 하고 만들어줬었어요.
그런데 이 영적인 형상을 하나님께서 만들어 줬더니 누구요? 뭐요? 없이 살아요. 뭐요? 철저하게 보이는 것만 중심으로 사는 인간이 돼 버렸어요. 무슨 사건 때문이에요? 이 얘기를 하는 게 성경이에요. 성경이 바로 이 얘기하는 거예요. 그래서 하나님에 대한 이해가 없는 사람은요, 성경을 아무리 봐도, 그래서 뭐예요? 성철 스님이 성경을 8번을 일독했다잖아요. 성경을 통독했다잖아요. 근데 못 찾아요. 진리를 못 찾아서 내가 여전히 불교에 있대. 그래서 뭐라냐? 먼저 열반송이 뭐예요? 산은 산이고 물은 물이래. 무슨 말이야? 이해 못해 인간은. 이 소리야. 인간은 왜 산이 저런지, 왜 물이 저런지 몰라. 그냥 그 자리에 있을 뿐이야. 이 소리예요. 무슨 말이에요? 청년 여러분, 청년 여러분들, 그러면 청년 여러분의 삶을 바꾸고 싶잖아요. 맞죠? 습관을 바꾸고 싶잖아요. 맞죠? 내 인생의 운명이 바뀌어야 되잖아요. 무슨 말이에요? 뭐가 바뀌어야 돼요? 여기가 바뀌어야 돼요. 이 얘기를 하는 거예요. 이 얘기를 하는 거예요. 청년 여러분, 그래서 사람은요, 철저하게 보이는 대로 살았던 인간에게 하나님이 있다. 하나님이 원래 너의 주인이다. 네 마음이 그렇게 죄송해요. 지랄 맞는 이 마음이 왔다 갔다 하는 이것이 뭐 때문이야? 영적인 세계가 있다. 최선을 다해서 사는데, 최고로 열심히 사는데, 늘 최선의 선택을 하고 늘 최고의 사람을 선택을 하는데 이상하지 다람쥐 쳇바퀴 돌듯이 원점을 살아가는 이유 있다는 거예요. 왜요? 육신적인 세계 이전에 영적 세계에 있단 말이에요. 그런데 이 영적 세계가 있다는 걸 까마득히 모르게 만든 사건이 있었잖아요. 그게 무슨 사건이에요? 그게 성경에만 기록돼 있어요. 창세기 3장. 여러분 아세요? 불교가요, 세상에서 제일 좋은 철학이라고 생각해요. 저는 개인적으로는. 불교 철학이 가장 고상한 철학이에요. 그리고요, 뭐 천주교나 기독교는 거의 비슷하다고, 비슷한 성경을 가지고 말하니까 조금 살짝 뒤틀리기는 했지만, 이슬람 경전요, 이에는 이 눈에는 눈의 정석이에요. 자, 그런데 이 모든 게 틀리지 않아. 사람이 살아가는 삶의 세계에 틀리지 않아. 근데 딱 한 가지만 말하지 못해요. 뭐만 못해요? 인간의 진짜 원인. 법륜 스님한테 물었어요. 기독교에서는 죄를 용서받아야 한다는데, 그래야 구원을 얻는다 하는데, 죄를 용서받는 방법이 불교에 있습니까? 라고 물었어요. 한 사람이 질문하고 물었어요. 즉문즉답할 때. 그런데 물었더니 법륜 스님이 뭐라고 딱 얘기하는 줄 알아요? 불교는 죄 문제를 해결할 수 있는 방법이 없습니다. 이렇게 얘기해요. 불교에는 그 죄 문제를 해결할 수 있는 방법이 없습니다. 그래서 뭐예요? 고행을 얘기해요. 불교에서는 자업자득이라고 하죠. 자기가 업을 잘못 쌓으면 뭐예요? 자기가게 득이 오거나 실이 오거나. 복음은 뭐라고 말해요? 원래 인간에게 주어진 문제가 있었다고 말해요. 어떤 문제요? 창세기 3장에 사단이라는, 다시 말하면 요한계시록 12장 9절에 보면 나타나는 뱀이라는 존재에게, 뱀이 사단이고 뭐예요? 마귀인데, 이 사단에 의해서 하나님을 떠난 사건. 어떤 떠난 사건요? 영적인 세계에서 육신적인 세계로 떠나버렸어, 인간이. 그래서 그게 누구의 말을 듣고요? 사단의 말을 듣고. 그래서 누구예요? 사단의 종노릇이 되어졌어요. 종노릇이 원죄가 돼버려요. 이 사건이 있어서 인간이 보이는 것만 보게 됐다. 원래 인간은 영적 존재였는데, 그래서요, 예수님이 제일 먼저 하신 얘기가 뭐예요? 하나님은 영이시니. 인간이 어디로 돌아가야 하는지를 설명하는 거예요. 청년 여러분, 인간은 어디로 돌아가야 되느냐? 영적 세계 속으로 돌아가야 해요. 돌아가는 길을 아무도 말해주지 않아요. 마리아가 아무리 착해도, 테레사 수녀가 아무리 선한 일을 해도 그 선한 행동으로는, 인간 세계에서 있어지는 선으로는 해결이 안 돼요. 왜요? 그건 단지 인간 세계, 육신적인 세계에서의 평가밖에 안 되니까. 그래서 뭐예요? 하나님께서 주시는 길이 뭐예요? 방법이 뭐예요? 하나님이 문제를 내셨기 때문에 하나님만 그 답을 갖고 있는 거예요. 그게 뭐예요? 예수님을 이 땅에, 예수님을요,
이 문제를 해결하는 그리스도로 보내신 거예요. 아멘. 이 문제를 해결하는요, 보이지 않는 영적 세계에도 주인이었던 인간이 육신의 세계, 보이는 세계만 보고 살아갔던 인간에게 다시 영적인 세계에 눈을 열어줄 수 있도록 그 길을, 안내를 누가 어떻게 해요? 예수님을 이 땅에 보내셔서. 그래서 교회에서는 예수님을 얘기해요. 그래서 교회에서는요, 예수를 그리스도라고 믿어야 된다라고 말하는 거예요. 이해되세요? 그래서 얘기하는 거예요. 교회의 문화가 좋다. 아니에요. 교회 문화 별로 안 좋아요. 제가 다녀보지만 별로 안 좋아. 교회 다니는 사람 착해? 안 착해. 어디서 그렇게 육신적인 것만 이 교회 공동체 안에 있으니까요, 육신적인 눈만 떠져가지고요, 사람하고 비교할 줄, 이런 것만 알 줄 알지, 희생, 봉사, 착함으로 구원받는다고 말하는 다른 종교에 비해서 기독교는 안 착해요. 기독교는요, 희생, 봉사, 육신의 세계에서 일어나고 있는 희생, 봉사, 선, 의, 공, 철학, 과학 해결할 수 없다고 말하거든. 이걸로 해결 안 돼. 이걸 강조해주면은 오히려 이렇게 따라가겠는데, 이거 해결 안 해. 이걸로 강조 안 해, 기독교는. 왜요? 인간의 세계에서 있어지는 것, 고작 인간의 세계일 뿐이거든. 영적 세계에서 보면 이건 가치가 없어. 그래서 구원받을 만한 가치를 두지 않아, 여기는. 생명을 얻을 만한 가치를 이 세계의 것으로는 두지 않아요. 왜요? 이거는 인간이 하나님께서 만들어준 정말 철저하게 인간적인 거니까. 이걸로는 구원 얻을 어떤 것도 없거든. 그래서 하나님께서 인간이 구원받을 수 있는 유일한 길 대신 예수, 그분이 하신 십자가에서 죽어서 희생되어져서 제물이 되신 그리스도, 그 그리스도가 사단 문제 해결하시는 참 왕이 되셨고, 하나님을 떠난 문제를 해결하셨던 참 선지자가 되셨고, 사단의 종노릇 때문에 우리 인간에게 오게 됐던 죄 문제를 해결하신 참 제사장이 되셨다는 걸 아는 것, 그것을 구원이라고 말해요. 그것을 복음이라고 말해요. 이것을 통과해야만 다시 육의 인간이, 보이는 것만 추구하던 인간이 보이지 않는 하나님에 대한 시각이 열리거든. 아멘. 그래서 교회는요, 예수 그리스도로 말미암는 복음, 이것을 강조하고 얘기하는 거예요. 착하게 살라고 얘기하는 게 아니에요. 알겠어요? 그래서요, 여기 이 육신의 세계에서 종교인들이 말하는 것만큼 기독교인들이 착하거나 바르게 살지 않아요. 그래서 착하게 사는 사람을 원하면 기독교인을 보면 안 돼요. 대신 이건 있어요. 이 예수를 그리스도로 영접한 하나님의 사람들에게서 나타난 영적인 가치를 영적인 눈이 열린 사람들의, 진짜 영적인 세계를 이해한 사람들의 특징이 있어요. 나누어져요, 이렇게. 세상과 하나님의 세계. 어떻게 나누어지냐? 가치 기준이 달라요. 가치 기준이 어떻게 다르냐? 하나님의 세계, 영적인 세계의 가치를 둬요. 보이는 세계에 가치를 두지 않아요. 그러니까 스펙, 지식. 근데요, 이 세계에 살다 보니 자꾸 이리로 끌려오긴 해요. 그렇지만 결국은 어디를 선택하냐? 보이지 않는 가치를 자꾸 선택해요. 그래서 크리스찬들이요, 당장 보기에는 대단히 착해 보이지 않고 대단히 선해 보이지 않지만 본질적으로는 어떻게 가요? 하나님의 세계에 가까운 영역으로 계속해서 끌려가요. 그것이 기독교예요. 그래서 지금까지 존재하는 거예요. 하나님의 세계로 들어올 수 있는 유일한 길 뭐예요? 예수 그리스도를 통해서만 들어올 수 있어요. 그래서 교회에서는요, 계속 예수를 말해요. 어떻게 해야 되느냐? 그러면 내가 이 세계에 있어. 이 세계, 보이는 세계만 충실했던 세계가 있어. 근데 나 아직 이해는 안 가. 그럼에도 불구하고 영적인 세계가 있다는 것 감으로라도 느꼈는데 뭐예요? 오늘 말씀을 통해서 내가 궁금했던 세계가 이 세계였구나 라고 믿어진단 말이에요. 이해되어지면 뭘 하면 되느냐? 그러면 어떻게 하면 예수님이 나에게 오셔서 주인이 되어주시면서 영적 세계의 눈이 열리느냐?
지금부터 우리 청년 모두 다 같이 따라하시기 바랍니다. 살아계신 하나님, 지금 이 시간에 예수를 그리스도로, 사단 문제 해결하신 왕으로, 하나님 떠난 문제 해결하신 선지자로, 죄 문제를 해결하신 제사장으로 영접합니다. 지금부터 하늘나라 갈 때까지 보이는 세계만 보지 않고 영적 세계에 눈이 열리게 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 자, 오늘 예수님께서요, 사마리아 수가성 여자에게 이 얘기를 하는 거예요. 이 얘기를 뭐예요? 영적 세계, 하나님이 원하는 세계, 하나님께서 바라시는 것을 지금 예수님이요 먼저 얘기하는 거예요. 뭐예요? 하나님은 영이시니. 그러면 영적 세계를 이해해야 하는 거예요. 이 영이시니, 왜 하나님이 영이 중요해요? 우리 인간의 구성이요 하나님의 형상대로 창조되어졌거든. 하나님의 형상. 어떤 형상요? 육신의 형상은 뭐예요? 부모를 따라서. 근데 우리의 마음의 형상, 보이지 않는 형상은 뭐예요? 하나님의 형상, 영을 따라서. 그래서 우리 인간은 뭐예요? 영적 존재예요. 아리스토텔레스가 정말 똑똑하죠. 인간은 뭐라고요? 영적인, 만물의 영적인 짱이래. 만물의 영장이래. 무슨 말이에요? 영적 존재. 누구누구가 영적 존재예요? 하나님이 영적 존재. 그 다음에 또 사단이 영적 존재. 또 인간이 영적 존재. 또 천사가 영적 존재. 보세요. 천사란 얘기를 우리 애들한테 했더니 천사가 어떻게 생겼어? 그랬더니 책에서 봤대. 예쁜 날개 달린 애기들. 책에서 봤대. 천사 있습니까? 있습니다. 여러분의 천사를 사용하시기 바랍니다. 오늘도 여러분을 턱을 받치고 기다리고, 이제 어쩜 졸고 있는지도 몰라. 좀 하나님 얼굴 좀 뵙게 해주지, 좀 기도 좀 해라 좀, 이러면서 우리가 하는 기도를 들고 어디로 올라가요? 하나님께로 올라가요. 그게 천사가 하는 역할이니까. 영적 세계. 근데 그 중에요 영과 육을 동시에 가진 존재 딱 하나 있어요. 누구예요? 인간만요. 인간만 영과 육을 같이 가지고 있으면서 영적 지배를 받으면서 영적인 지배의 영향을 육신으로 발산하는 게 인간이에요. 그게 인간이야. 그게 하나님의 형상을 가진 인간의 모습이야. 이 영적 존재로 창조되어졌음을 예수님이요 사마리아 여인에게 제일 먼저 말해요. 근데 그 하나님이요 가장 원하시는 게 뭐냐? 뭐라고 말해요? 예배를 받으시기 원하신대요. 예배가 뭡니까? 뭘로요? 영과 진리로 예배하기를 원해요. 영과 진리로. 영과 진리는 무슨 말이에요? 아무나 영이에요? 좀 전에 영접했죠. 복음을 받았어요. 이 예수 그리스도의 영이 가지고 영이 있어야 되고, 여기에 진리가 뭐예요? 요한복음 8장 38절에 이렇게 말해요. 진리를 알지니 진리가 너희를 뭐라고요? 자유케 하리라. 무슨 말이에요? 뭐에서 자유예요? 뭐에서 자유가? 뭐에서 프리덤? 뉴질랜드 자유국가니까 자유예요? 웃기지 마요. 얼마나 많은 사람들이 지금 이 청소년 자살률이 한국을 넘어섰잖아요. 왜 이렇게 돼요? 왜 자살을 해요? 잡히는 거예요. 잡히는 거예요. 뭐에 잡혀요? 자기의 세계관, 자기의 가치 기준, 자기 삶의 기준에요 잡혀요. 사람들은요 자유로운 것 같지만 자유롭지 못해요. 자유를 왜 추구하느냐면요 자유롭지 못해요. 어디에서 자유롭지 못해요? 신분적으로 자유롭지 못해요. 아까 얘기했죠. 뭐예요? 인간이요 하나님을 떠나 있을 때 뭐예요? 하나님을 딱 떠나서 관계가 멀어지죠. 그러면요 제일 먼저 인간을 장악하는 게 존재가 뭐예요? 사단이라는 존재예요. 이 사단이 인간에게 역사할 때 마귀라고 해요. 마귀의 쫄개가 여러분이 알고 있는 귀신이에요. 이 귀신에 장악된 인간은요 운명으로, 팔자로, 사주로. 그래서 여러분 뭐가 나와요? 뭐가 나와요? 점괘가 나와요. 점괘가 나와요. 불신자들이요 무당 앞에 가면 왜 점괘가 나오는 줄 아세요? 우리 속에, 여러분 속에 있는 귀신이 여러분은 안 나와.
잘못 들어가면 판 맞고 소금 맞아. 얼굴이 얼마나 따끔거리는데 소금 맞으면. 이 십자가를 들고 왜 우리 집에 쫓아와 이러면서 막 소금 뿌린단 말이에요. 불신자들은요 이게 나와요. 왜 점괘가 나와요? 왜 나올까요? 불신자의 영혼에 영혼을 역사하고 있는 귀신이 있어요. 그 귀신요 무당에게 있는 귀신보다 약하잖아요. 그러면 우리 눈에는 안 보이지만 귀신들끼리 서로 대화를 해요. 이 얘기는 제가 한 얘기 아니에요. 심진송이라고 전두환 대통령이 될 것을 맞췄던 사람이 있어요. 김일성이가 죽을 것을 맞췄던 무당이에요. 어머니 권사님, 아버지 장로님. 그 SBS TV에 저기 2시간 동안 나와서 대담했어요. SBS TV에. 그래서 뭐라고 얘기하냐면 스크린형이 있고 스테레오형이 있대요. 스크린형은요 그 사람이 딱 들어오면은 그 사람의 운명 지나온 삶이 팔자가 쭉 나열이 된대요. 스테레오형은 들려준대요 귀신이. 그래서 점을 쳐요 무당들이. 이해돼요? 야 아무리 예배를 그지같이 드려도 여러분들은 그 무당의 귀신이 여러분 속의 걸 못 봐. 셔터 내린 거예요. 믿으시기 바랍니다. 그게 축복이에요. 내 속에 하나님의 영이 있을 때는요 귀신이 못 봐요. 그래서 예수 믿는 것이 축복이라는 거예요. 이 운명 사주팔자에 걸리게 된단 말이에요. 이 증상이 어디로 나와요? 이 증상이 어떻게 나와요? 우상숭배로 나오잖아요. 우상숭배가 결국 어디로 가요? 정신문제. 그 다음에 정신문제가 육신문제. 육신문제가 후대에가까지 대물림. 이게 뭐예요? 팔자잖아요. 팔자가 뭔지 알아요? 팔자가 이렇게 생겼어요. 이렇게. 이게요. 이 팔자를 가진 남자랑 또 여자가 만나요. 그래서 플러스 되어지죠. 그러면 어떻게 되어지냐면 서로 이렇게 연결고리가 이렇게 지어지는 거예요. 이게 운명이 돼요. 이게 운명이 되는 거예요. 각자가 가지고 있는 사주가 딱 걸리면 운명이 되는 거예요. 이걸 자꾸 팔자라고 하는 거예요. 왜 예수 믿는 게 축복이라고 말하고 예수가 내 속에 있는 게 축복이라고 말하냐면 이 상태를 알기 때문이에요. 이 상태 전혀 모르는 상태에서 교회 다녀. 교회 가서 예배 드려. 어떻게 예배 드려? 지루해서. 지루해 죽겠지 않아요? 아닌 게비네. 아닌 게비 은혜네. 어떻게 예배를 드려? 이 상태를 모르고. 그죠? 이런 상태에 있는 이 상태에서 뭐예요? 이 상태에서 빠져나오게 할 자가 어떻게 빠져나오게 하는 거가 어떻게 뭐예요? 학문이 되고 과학이 되고 지식이 되겠냐고. 이게 이 제일 위에 있는 이 마귀를 학문이 이겨요? 철학이 이겨요? 지식이 이겨요? 스펙이 이겨요? 학벌이 이겨요? 못 이겨. 그래서 이 문제 해결 못 하는 거예요. 청년 여러분, 우리 지금 삶에 이상하게 내 삶에 반복적으로 걸고 넘어지는 어떤 상태가 벌어지죠. 이건 뭔지 알아요? 이것 때문 아니에요. 이것 때문 아니야. 이거로 인해서 만들어져 있는 습관이 있어요. 이 습관과 문화가 있어요. 문화. 이 문화는요 나를 지금도 장악해요. 신분이 아니라 습관과 문화는 지금도 나를 장악해. 그래서 우리 청년들 아세요? 끊임없이 발버둥 치는데 뭐에 못 빠져나오는 거 있어. 못 빠져나오는 이거 습관이야. 습관. 이것도 뭐 해야 돼요? 영적 싸움 해야 돼. 진짜 영적 싸움 해야 돼. 보이지 않는 자아의 문화, 자아의 습관과 영적 싸움 해야 돼. 여기에서 빠져나올 수 있는 유일한 길이 뭐예요? 유일한 길. 이 사단 마귀를 이길 수 있는 존재가 누구예요? 예수 그리스도밖에 없는 거예요. 왜요? 예수가 하나님이시니까. 그래서 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 이 말이 무슨 말이에요? 예수가 그리스도인 걸 알지니 이 소리예요. 알겠어요? 이걸 알고 예배해야 된단 말이야. 그냥 교회 와서 예배를 드리는 게 아니라 이걸 알고 예배하는 것을 뭐라고 말해요? 하나님이 받으시는 예배다라고 말하는 거예요. 오클랜드 여기에 청년 여러분, 수가 많고 적고가 아니에요. 하나님 앞에 여러분이 무엇을 알고 있는지 알아야 돼. 무엇을 가지고 있는지. 아멘?
하나님께서 제일 먼저 예수님께서 하나님에 대해서 소개하죠. 그 다음에 뭐예요? 진리가 무엇인지에 대해서 말한단 말이에요. 예배할 때 진리가 무엇인지에 대해서 말한단 말이야. 진리가 뭐예요? 우리 인간의 모든 운명 사주팔자 저주 문제를 해결하신 예수 그리스도, 오직 유일한 예수 그리스도를 아는 것이 진리란 말이에요. 그 진리를 가지고 하나님 앞에 예배해야 되는데 그 예배를 드리게 뭐예요? 누가요? 누구한테 설명해요? 수가성 여인. 수가성 여인 누구예요? 자, 5번 결혼하고 지금 어떤 남자랑 살고 있는데 6번째 남자랑 살고 있는데 이 남자도 자기 남편 아니야. 이 상황을 예수님이 알아요, 몰라요? 알아요. 그래서 지금 언제 지금 물길러 나왔어요? 언제 물길러 나왔어? 다른 사람들 다 자는 시간에 혼자 지금 피해서, 사람들 피해서 물길러 나왔어. 무슨 말이에요? 자신의 정죄, 자신에 대한 자신감 없어. 뭐예요? 죄의식, 두려움, 여기에 갇혀있는 수가성 여인을 찾아오신 거예요. 어떻게 해요? 예수님이 어떻게 해요? 찾아가세요. 자, 청년 여러분, 복음은요, 그래서 얘기했죠. 지난주에도 얘기했죠. 지혜가 뭐라고요? 잠깐만 잘 봐봐. 저거 사기치는 건지도 몰라. 저거 아무래도 속이는 건지도 몰라. 저거 잠깐 분별 잘해야 돼. 이거 지혜 아니에요. 그게 지혜가 아니라 뭐라고요? 혹시 나한테 죄를 짓고, 혹시 나한테 뭐요? 실수하고, 혹시 나에게 대해서 다른 엉뚱한 말 해도 뭐요? 덮어 넘어갈 수 있는, 알지만 덮을 수 있는 힘이 지혜예요. 아멘? 알지만 내가 상관없어. 네가 그런 말을 해도, 그런 상황이 와도 내가 네 그런 상황의 행동에 흔들리지 않아. 내가 가지고 있는 것을 아는 사람, 그게 지혜라고 얘기했어요. 아멘? 청년 여러분, 그 힘 가지고 살아가시기 바랍니다. 눈에는 눈, 이에는 이로 살면 자연인이에요. 불신자예요. 알겠어요? 어떤 힘이어야 돼요? 상관없어. 오늘은 메시지가 뭐였어요? 그 일 역시 누가 하셨다? 하나님이 하셨다. 그러면 상관없다. 여러분, 복음은 언제나 하나님이 힘이 있기 때문에 먼저 찾아오세요. 아멘. 오늘 우리 우리 서윤이 남자친구죠? 그죠? 야, 나 들어오는데 기절하는 줄 알았잖아. 뭐야, 남매야? 어쩜 저렇게 닮았어? 너무 닮은 거지. 나 지금 어떤 커플을 공식적으로 강단에서 이렇게 지금 지명한 게 처음이에요. 알죠? 응? 처음이에요. 근데 왠지 결론이 좋을 것 같아가지고 결론이 되게 좋을 것 같아가지고, 아니 너무 닮았어. 근데 조금 전에 우리 이름이 뭔지 몰라나? 태형, 김태형. 오케이, 김태형 씨 좀 전에 저 따라 영접기도 하셨나요? 하셨기를. 좀 더 다시 봐야 돼. 안 했으면 했다고 아멘 하세요. 했어요? 했어요? 아멘. 안 그러면 내가 1시간 또 괴롭힐 거거든. 근데요, 우리 김태형 청년이 오늘 이제 처음 들었잖아요, 이 말씀을. 사실은 근데요, 그게 뭐냐면 오늘 이렇게 하나님 예수님이요, 우리 김태형 형제에게 찾아간 거예요. 우리 서윤이를 통해서 이렇게 교회로 온 것 같잖아요. 이 교회로 오게 된 이유가 바로 이 소식을 전달해 주고 싶으셔서 하나님이 찾아가고 싶어서 그 자리로 온 거예요. 왜냐하면 술자리에서, 친구들과 만남의 자리에서, 이런 자리에서는 아마 제가 다른 건 잘 모르겠지만 참 바르게 살 것 같은 이미지예요. 그 지나치게 자신이 바르기 때문에 다른 말이 잘 안 들리는, 그럴 수 있는 사람인데 오늘 하나님이 여기다 강제로 앉혀놓고요, 귀를 두드리는 거예요. 찾아가시는 거예요. 이거가 지금은 눈이 열리지 않지만 시간이 지나면서 이 눈이 열릴 줄로 믿어요. 하나님은 언제나 수가성 여인에게 예수님이 하나님을 소개하러 찾아가고 예배를 소개하러 찾아가면서 뭐해요? 예수님이 먼저 찾아가요. 아멘. 그래서 청년 여러분, 지금도 마찬가지예요. 우리 태영 씨뿐만 아니라 우리 청년들에게도 지금 두드리고 있는 거예요. 뭘 두드리고 있냐면, 지금 네가 하는 고민이 뭐니?
지금 너의 불신앙이 뭐니? 그 모든 거 리셋하고 다시 하나님께로 이렇게 말하고 있는 거예요. 아멘. 다시 하나님께로. 하나님이 안 보여? 예배를 통해서 반드시 예수 그리스도가 보여져야 돼. 이 소리예요. 아멘. 그 얘기를 하고 있는 거예요. 그래서 내가 너한테 지금 찾아가고 있잖아. 청년 여러분, 하나님이 여러분의 마음을 두드릴 때 그 마음이 열리시기를 바랍니다. 이게 될 때 수가성령이요 치유가 일어나요. 야, 그리스도가 자기를 만나주잖아요. 예수님을 만났잖아요. 그래서요, 이 수가성령의 상처가 뭐가 되어져요? 이 수가성령이 이 자신감 없고 숨어 다니고 피의식에 쪄들었던 수가성령이 뭐예요? 상처가 치유되어져요. 자, 상처가 치유되어지면서 자기가 만난 뭐를요? 예수를요, 그리스도라고 뭐예요? 전도해요. 소개한단 말이에요. 누구에게요? 자기에게 마을 사람들에게. 마을 사람들에게 소개한단 말이에요. 다시 말하면 전도자로 대변신을 하는 거예요. 청년 여러분, 지금 여러분에게 문제가 있고 사건이 있고 상황이 있고 어려움도 있고 직장 문제도 있고 그래요. 비자 문제도 있고 있을 수 있어요. 자, 여러분이 이 모든 것을 가지고 누구 앞으로요? 보이지 않는 하나님 앞으로. 하나님 앞으로 가시기 바랍니다. 그러면 예수님은요, 하나님이 어떤 분이신지를 반드시 드러내실 겁니다. 드러내시면 여러분이 뭐예요? 그 일에 증인되어질 줄로 믿습니다. 알겠어요? 희망도 없고 소망도 없고 사람들의 눈을 피해야 되고 5번이나 여자가 결혼을 했다면 얼마나 기구한 팔자예요. 맞죠? 그 기구한 팔자를 벗어날 길이 없었던 사마리아 여자에게 누구가 찾아가요? 예수님이 찾아가요. 청년 여러분, 오늘 제가 일부에서 설명드린 것처럼 우리가요, 한국교회가요, 우리는 이 나라에서 한국인으로 살면서도 우리가요, 누구를 잃어버렸어요? 이웃을 잃어버렸어. 사람들이 교회를 찾아오고 싶지 않게 만들어버렸어. 왜 그래요? 교회의 정체성을 잃어버렸어요. 구제하고 선교하고 봉사하고 헌신하고 희생하고 사랑하고 참아주고 그 모든 결과물이 뭐여야 돼요? 예수가 그리스도 되는 걸 소개할 수 있도록 만들어야 되는데 나만 잘났어. 내가 축복받으면 돼. 교회 다니는 사람들처럼 이기적인 인간들이 없네? 만나보니 이런 평가를 받는단 말이에요. 청년 여러분, 변화되어져야 합니다. 아멘. 뭐예요? 내 삶으로 전도자가 되어져야 돼요. 내 삶이 그 근간이 뭐예요? 사마리아 여자처럼 내가 어떤 신분이었는지를 인식하는 것부터 시작하는 거예요. 자신에 대한 인식부터 다시 시작해야 돼. 내가 얼마나 부족한 사람이었는지, 내가 얼마나 연약한 사람이었는지, 내가 사람 앞에는 말할 수 없지만 얼마나 나쁜 마음을 많이 먹는 사람인지 자신에 대한 인식이 있어져야만 뭐가 되어져요? 은혜가 생기는 거예요. 이 은혜로부터 출발해요. 뭐요? 하나님을 증언할 수 있는. 내가 그렇게 부끄러운 사람이었음에도 불구하고 하나님 나를 치유하셨다라고. 누구를 소개할 수 있어요? 그래서 뭐예요? 너는 왜 그래? 걔는 왜 그래? 쟤는 왜 저래가 아니라 사람이니 그럴 수밖에 없지. 내가 그랬던 것처럼. 제가 그래요. 제가 청년 여러분한테요, 또 우리 성도들요, 판단하지 못하는 이유가 뭐냐면 내가 그랬거든. 내가 부족했거든. 내가 약했거든. 내가 나빴었거든. 내가 못됐었거든. 근데 뭐예요? 그리스도 때문에 바뀌어졌어요. 그리스도 때문에. 얘기했죠. 제가 그 임수경이라고 북한에 넘어갔던 우리 시대 그랬던 사람이 있어요. 내가 아마 복음을 몰랐으면 그 여자 대신해서 내가 가려고 손들었을 거라고 했더만은 우리 집사님 가정 한 분이 시험 들어가지고 공산당 목사님이라고 교회를 안 나오시네. 빨갱이 목사님이래. 야, 그 말이 아니잖아요. 근데 그것만 딱 들으신 거야. 근데 제가 얘기했어요. 저는 데모도 안 했어요. 그 데모하는 시기예요. 대한민국에 데모하는 시기였거든. 데모도 안 했어요. 제가 복음을 알고 났더니요, 이래도 인본 저래도 인본이라. 소망은 복음밖에 없어요. 자신에 대한 인식, 여기에서부터 출발해요. 사마리아 여자가요, 자기에 대한 인식이 있었어요. 그러니까요, 무엇을 구해요?
무엇을 구합니까? 예수님이 주신 예수님의 무엇을 구해요? 은혜를 구할 수 있는 거예요. 그 은혜가 뭐예요? 나 목마른데 여기서 계속 우물 길러 오는 게 너무 부끄러운데 나 우물을 안 길러 와도 되는 그 물 주시겠어요? 이렇게 말한단 말이에요. 뭐예요? 아직도 철저하게 육신적이야. 그때 예수님이 뭐라고 말해요? 내 배에서 흐르는 예수님이 주시는 물을 마시면 뭐예요? 영원히 목마르지 않을 것이다. 없을 것이다라고. 은혜, 예수 그리스도의 은혜를 주신단 말이에요. 무슨 말이에요? 이게 뭐예요? 하나님의 말씀을 우리에게 주신 건요, 이걸 주신 거예요. 영원히 목마르지 않을 수 있는 도구를 주신 거예요. 말씀. 그래서 청년 여러분, 여러분의 삶의 방법이요, 말씀이 되시기 바랍니다. 여러분의 삶의 방법이 말씀이 되지 않죠? 그러면 자꾸만요, 수단이 나와요. 수단이 나오고 인본이 나오고 방법이 나옵니다. 거기에 머물지 마시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 두 번째, 자, 그런데요, 예수님의 양식이 있대요. 이 본문에 보면 뭐가 양식이냐? 뭐예요? 예수님이 뭐가 양식이에요? 영혼 구원이 양식이래요. 하나님은요, 처음부터 끝까지 영혼 구원이에요. 보세요. 이 내용을 누구만 알아요? 예수를 아는 사람만 알아요. 아무리 지식인도 몰라요. 학벌 가진 사람도 모르고 철학자도 몰라요. 그래서 스티븐 호킹이 뭐래요? 인간은요, 죽음의 먼지로, 우주의 먼지로 사라졌다가 마지막 때에 그래서 이 지구에는요, 절대값이 있대요. 우주에는 절대값이 있대. 그래서 그 절대값이 우주에는 항상 존재한다라고 믿어요, 이 사람들은. 그래요? 글쎄요. 죽어봤으니까. 스티븐 호킹은 죽어봤으니까 알겠지. 청년 여러분, 뭐예요? 하나님의 예수 그리스도의 양식은 영혼구원이에요. 그래서 이 영혼구원을 위해서 여러분 제자 훈련되고 있는 거예요. 청년 여러분, 아멘. 제자 훈련되고 있는 거예요. 우리 희재가 내가 보면 너무너무 안타까워요. 이제 청년 회장인데 지가 청년 회장 되고 나니까 이 청년들이 자꾸 빠져나가고 없어지고 이러니까 얼마나 낙심이 되겠어, 혼자서. 내가 이해해. 내가 회장돼서 그러나, 내가 잘못해서 그러나, 내가 잘못 마음을 먹어서 그러나. 희재야, 아니야. 너여서 하나님께서 준비시키는 거야. 아멘. 너여서 준비시키는 거야. 왜냐하면요, 희재가 준비될 뿐만 아니라 우리 청년이 준비되어지죠. 하반기 기대하세요. 청년의 하반기를 기대하시기 바랍니다. 하나님이 무엇을 준비하셔서 우리에게 주실지. 지금요, 우리 청년들 준비하기를 원하십니다. 결론입니다. 조급하지 마세요. 조급하지 마세요. 괜찮습니다. 아무것도 문제 안 됩니다. 가장 무서운 건요, 빨리 지금 내가 원하는 시간에 돼야 된다라고 착각하는 거예요. 아니요, 하나님의 때를 기다리세요. 때가 있어요. 때가 참에 예수 그리스도가 오신 것처럼요, 때가 있어요. 그리고 준비하세요. 청년 여러분, 준비하세요. 무슨 준비요? 영육간에 준비하세요. 하나님이 뭐요? 그릇이 준비된 대로 하나님이 채우실 겁니다. 누구를 채워요? 사람을 채울 겁니다. 저는 하나님께서 저를 사용하시는 것을 믿습니다. 그래서 청년 여러분들을 하나님께서 왜 훈련시키시는지도 압니다. 그래서 오클랜드 예원교회 청년회는요, 그냥 청년회 아니에요. 하나님께서 여러분에게 주시고자 하는 것을 조급하지 않게 기다리고 준비되어지기만 하면 여러분 무엇을 주실지 기대하시라. 개봉박두. 아멘. 기도하겠습니다. 사신 하나님이 살아계셔서 저는 정말 좋습니다. 왜냐하면 하나님이 살아계시는 티를 늘 내시는 하나님이라서 또 너무 좋습니다. 살아계신 하나님, 정말 우리 청년들이 제가 만난 이 하나님이 만나지는 은혜를 누리게 허락하여 주시옵시며, 우리 청년들이 하나님, 지금 눈에 보이는 것에 흔들리는 것이 아니라 하나님과 내가 만나지는 것에, 하나님의 꿈에 도전할 수 있게 역사하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. We have received the message as young adults. Let's all remember the word and remember that we have victory within Christ as we sing together. Even though I am very weak, God is perfect, God is complete. And though
time, we're going to pray for our Charis Young Adults Department. Pray that the young adults become experts of Christ through only the Word of God, and pray that we become young adults who have the enjoyment of knowing God, and that we will become the young adults that embrace one soul and pray for the one evangelism per person movement. And just like the word that we received today, really pray that we will be with God and that we are spiritual beings that need to enjoy being with God through meditating on the Word and through Jesus Christ. Let us all pray together. Let us end the worship with the Lord's Prayer. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.